dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Supaya acara kita membawa berkah, alangkah baiknya kita dengarkan sejenak pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Maftuhin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
وسلم وبارك عليه وعلى وحين نربع فيهن بالترحيب والترجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانقذ عنه حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فتعفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور سلام
الصلاة على النبي. قد محت كل الضيايب يا شريف العدل الأذنان بك في كل النوايب صلوات الله أشرف المرسلين أقائم وتعم لأصرة العطف بهم نواجه بالحزمة المصطفى المرتضى وابناهما وفاتمة وابناهما وفاتمة وخادجة الكبرى التي هي للعالم الآب الأكبر المحبوب لك والمحساس بالبشارات والأخر في كل موطن من موازن الكرك ومزحر راسم من ذلك بإبادك وشدك كوش ذلك لأهل إلهائك سيد الكونين وأشرف الشاكرين الأب المحبوب الحارس المقصود منك بأعجال خصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرته من أحبابه بما شاء ومعبلنا وأنت تعالنا من نزار هذا الحبيب ووزره ووله وظهره وأما البركات وشاركي كي وكسي أوشادنا وأولادنا وأهل بدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعن راية الدين قائم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهل مهمورا معنا وسورة واكشف اللهم كربة مكروبين واقبل بين المدينين واقبل للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانزل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سل المبتلين الظالمين والمفسدين الهادي ولاتي هاكي في جميع الأقطار أيتهم بتعيدهم وإنهم نجد على معزين من المنعم والكفران واجعلنا يا رب بحسن العزيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن العزيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن العزيم من جميع البلايا وبحفظ المكيء من الذنوب والخطايا وأدمنا في أعمال بدعاتك وزد في كوش شريعته وكوشه وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب بأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فارفعنا ببركاتهم وحفظنا بحرمتهم وعافنا بضريبتهم والمعافاة من البدن صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين.
kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Kaf, dan juga Kiai Haji Ahmad Suryadi, dan semua para habaib lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semua. Dan juga alhamdulillah penceramah kita Ustadz Adriansa SPDI yang saya hormati, bapak-bapak semua yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, memenuhi undangan, yang jauh datang, yang dekat merapat, yang alhamdulillah semakin. Para jamaah, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata, padahal alhamdulillah yang Habib Novel tadi alhamdulillah sudah meridhoi ya, tahun depan Ustadz Ali kita calonkan jadi ketua DKM. Ini dapat setuju dari ridho aneh tadi dari Habib Novel. Padahal Habib, masya Allah. Karena terus terang, alhamdulillah, Perum Bumi Anugerah Sejahtera perlu bobot yang semuanya harus bisa mengayomi dalam konteks keagamaan, dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks ukhrawi dan duniawi, maka harus mantap Bumi Anugerah Sejahtera ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib, para alimil ulama, mudah-mudahan Allah jauhkan bala dan bahaya di Forum Bumi Anugerah Sejahtera ini. Bapak-bapak yang saya hormati, para jamaah, alhamdulillah keluarga besar dari Bapak Nur Sadi, keluarga besar, alhamdulillah pada malam ini ingin memberikan santunan yang insya Allah santunan pada malam ini yang akan disantuni sebanyak 10 orang. Alhamdulillah sudah barokah telah hadir para habaib dan mensantuni anak yatim. Sekali lagi mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya keluarga besar Bapak Nur Sadi sekeluarga. Mudah-mudahan keluarga besar anak cucu dari Haji Sainin, mudah-mudahan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini hanya simbolis dan saya tidak panjang lebar karena waktu sudah malam. Cuman hadir 3 orang doang ya? Oh, entah 3 orang doang. Mudah-mudahan mungkin keluarga langsung dikasihin saja untuk simbolis. Di sini saya Paris biar dipoto. Sini. Mungkin ada yang mau nyantuni keluarga ketiga anak yatim ini, silahkan. Sebelah sini. Ente ucapannya. Silakan. Itu anak yatim. Di atas ke belakang. Keluarga, silakan. Mungkin silakan kasih sambil diucapkan. Keluarga ya. Ya, nanti simbolis saja, nanti tinggal di salaman saja Pak. Simbolis ya, yang belum dapat ntar ya, pulangnya ya. Ini di sini ya, Neng ya. Di sini ya. Sudah simbolis tiga-tiganya. Alhamdulillah penyerahan simbolis anak yatim, dan ini adalah anak yatim yang ada di Forum Bumi Anugerah Sejahtera. Beliau adalah anak dari Bapak Syaiful almarhum, dan ini adalah anak dari Bapak Bakir yang ada di Forum Bumi Anugerah Sejahtera. Anak dari almarhum Ustadz Syukur tidak hadir. Jazakumullah khairan katsir kepada keluarga, sahabat, sanak saudara dan famili daripada keluarga besar
Haji Sainin, mudah-mudahan sekali lagi Allah kabulkan semua hajatnya, setiap keturunannya, mudah-mudahan dijauhkan segala penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan anak-anak bisa duduk lagi saya. Terima kasih. Kalamullah dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Supaya acara kita membawa berkah, alangkah baiknya kita dengarkan sejenak pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Maftuhin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام
لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih atas pembacaan kalam Allah Ustaz Khairul Mahfudin. Saudara jamaah hadirin muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa ala alihi wa ashabihi al-amjad amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Disuruh duduk ini. Jamaahnya yang saya hormati, para habaib,
yang telah hadir pada ini malam yang saya cintai dan saya muliakan, para asatid, para hujaj, begitu juga kepada akhin al-kiram Ustadz Masykur, Ketua FDKMP Ustadz Radik Darmawan yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, pertama marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam rangka mengekspresikan dan memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah. Udahlah, disuruh makan nih, minum. Dalam rangka memperlihatkan dan mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca hamdalah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri akan nikmat dan karunia-Nya. Amin. Kedua kalinya salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan keharibaan Nabi kita, junjungan kita, panutan kita semua, akmi habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, karib kerabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Allah sudah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Faqala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa qur rabbighfir kama rabbayani shaghira, yang artinya wa qada rabbuka, Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah memproklamirkan, Tuhanmu telah menetapkan. Apa itu ketetapan dari Allah? Kata Allah, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Tidak boleh dan dilarang kita beribadah kepada selain Allah. Salah alamat. Kenapa saya katakan salah alamat? Karena kita diciptakan oleh Allah. Sebagai manusia kita makhluk biologis, setiap hari kita mesti makan dan mesti minum. Yang kita makan dan kita minum adalah ciptaan Allah. Kita dikaruniai panca indera, mulai dari hidung, telinga, mata, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ini semua adalah ciptaan Allah. Hidup kita dihidupkan oleh Allah. Bahkan kita hidup di planet bumi ini yang notabene ciptaan Allah. Nyembahnya bukan kepada Allah, kan sesat itu, salah itu ya. Jadi nyembah itu, beribadah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan juga hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dalam ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah keluar dari muqtadha zahiril hal. Kata ulama ahli balaghah sudah keluar dari konteks ilmu nahwu. Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu nahwu biasanya fi'il, fa'il, maf'ul, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi dalam ini ayat surat Fatihah mendahulukan maf'ul, mendahulukan objek, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentu ada rahasia. Apa itu faedah dan rahasianya? Rahasianya liifadatil qasri, supaya memaidahkan qasar. Artinya qasar itu hanya jadi al-ibadah maksurun wa mahsusun ilallah la yata'adda ila ghairihi. Faqala Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Jauharil Maknun, bahwa mendahulukan maf'ul salah satu faidahnya adalah liifadatil qasri wa adawatul qasri illa innama atun wa taqdimun kama taqaddama. Kita lanjutkan. Jadi kata Allah, ketetapan dari Allah, kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, ketetapan Allah wa bil walidaini ihsana, ay ahsinu lil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian wahai manusia kepada kalian punya orang tua. Kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Litasabbubihi, karena adanya kita, disababin karena adanya kedua orang tua kita, terutama ibu kita, terutama ibu kita. Masya Allah, ibu kita digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mau telentang nggak bisa telentang waktu tidur, mau tengkurap takut apa? Masya Allah, dalam keadaan payah ke ibu kita. Belum lagi ketika melahirkan kita luar biasa nyawa taruhannya nyawa yang lain. Masya Allah, setelah kita dilahirkan masih juga ibu kita menyusui kita. Bu, Pak, itu tempat tidur ibu kita, tempat tidur orang tua kita, sering kita jadikan WC. Kita sering ngompol, pastilah ya, ngompol di tempat tidur orang tua kita. Bahkan juga, Masya Allah, luar biasa pengorbanan kedua orang tua kita menyusui kita. Bu, kita disusui sama ibu kita dengan asiknya, yang mana itu asik sampai hari ini. Yang konon katanya sekarang ini zaman kemajuan, tidak ada dan belum ada produk susu yang dapat menyamai ASI, apalagi melebihi ASI. ASI itu air susu ibu. Bahkan sering saya katakan ada 5 keistimewaan ASI, Bapak Ibu. Pak, ada 5 keistimewaan ASI. Pengen tahu nggak? Pengen, betul. Nih keistimewaan ASI. Pertama,
ASI itu tidak perlu isi ulang. Betul nggak, Bu? Nggak perlu isi ulang. Satu. Yang kedua, tidak khawatir basi. Bener nggak? Coba kalau SG nggak langsung diminum, semalam aja basi. Harus dicuci, harus dikumbah, harus disterilkan. Tapi ASI nggak perlu, tidak basi. Tuh dua, ASI itu tidak basi. Yang ketiga, tidak takut tumpah. Benar nggak, Bu? Mau nyusuin anaknya tuh ibu, mau sambil duduk, mau sambil berdiri, mau sambil tiduran, bagaimanapun dalam posisi apapun, tidak khawatir tumpah. Begitu kan, Bu ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, Habib Nopal, keistimewaan ASI. Keistimewaan ASI itu indah dipandang mata. Benar nggak, Habib? Keistimewaan ASI yang keempat, indah dipandang mata, kata bapak-bapak. Dan yang terakhir, keistimewaan ASI itu saya baca peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul akbar almarhum dan almarhumah dari kedua orang tua beliau. Pertama, Abu Kiai Haji Tubagus Ishak Sabah bin Haji Tursia, saya baca ini. Yang kedua, almarhum Saimin bin Haji Sanusi. Yang ketiga, almarhum Januri bin Romli. Dan yang keempat, Allah yarham Al-Habib Lutfi bin Abdullah Al-Qam. Mudah-mudahan beliau itu yang telah tiada, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya. Dan Sahibul Bait yang mengundang kita pada malam hari ini dalam rangka ingin berbuat baik, berbuat ihsan kepada almarhumin wal marhumat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabarakatuh. Baca doa dulu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Udah balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin
imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram wal-Mukhtaram yang saya hormati, para habaib, para kiai, para ulama, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, para habaib-habaib yang lain yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, berikan panjang umur, berikan sehat wal afiat, agar bisa terus dan terus mengajarkan kepada kita apa itu arti kebaikan. Amin. Yang saya hormati, para kiai, para ustaz yang mungkin namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mungkin gak ada catatannya, jadi tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya kepada para ustaz, para kiai, para alim ulama, yang mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di sisa hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para paman-paman saya, khusus Ustadz Nur Sadi yang sekarang katanya sudah dipanggil Ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan, Allah kuatkan hatinya agar benar-benar ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngomong benar-benar begini bukannya nggak yakin, justru saya yakin bahwa beliau bisa mengajarkan kepada keponakan-keponakannya, kepada para adik-adiknya semuanya, bahwa sesungguhnya Islam adalah yang utama di samping ilmu agama-agama yang lain. Mari sama-sama kita doakan agar Allah panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan untuk keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kediaman keluarga saya, di kediaman paman saya, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula mengumpulkan kita nanti di yaumil mahsyar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW berikan kita syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula kita sampaikan suatu salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam kehariban Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mudah-mudahan menganggap kita semuanya umatnya dan nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak bisa banyak-banyak bicaranya karena memang tadi sudah ada penceramah pula, sudah ada sambutan pula, karena memang lelah hati ini. Perjalanan saya lumayan jauh dari negara Cipete, mungkin dari negara Cipete sampai ke negara Rajab itu butuh waktu sekitar 2 minggu sampainya. Kalau lewat kali ini saya naik mobil 1,5 jam nyampe. Di sini saya hanya ingin mengulik sedikit atau menjelaskan sedikit apa itu arti soal haul. Yang namanya haul itu adalah mengingatkan kita tentang kematian. Kita ini semuanya yang ada di sini, baik yang muda, baik yang tua, baik anak-anak, baik remaja, baik janda, baik duda, perawan dan sebagainya, nenek-nenek, aki-aki, semuanya camat. Semuanya calon mati. Jadi yang namanya itu nggak harus nungguin tua. Ada yang usia sudah di atas 100 tahun, ada yang usia sudah di atas 80 tahun, 70 tahun, tapi Allah masih kasih sehat. Banyak, tapi banyak juga bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung meninggal dunia. Jadi yang namanya mati itu nggak harus tua, nggak harus muda. Mati mengacak. Jadi mati itu ngacak, kita nggak tahu kapan ajal kita akan datang. Saya tidak pernah melarang buat bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah yang ada di sini untuk berbuat maksiat, enggak. Saya tidak melarang untuk kalian berjudi, untuk mabuk-mabukan, untuk yang lain-lain, untuk berbuat
sebagai saya tidak pernah melarang. Maksiat lagi, ibadah lagi, sholat lagi, maksiat lagi, ngaji lagi, maksiat lagi, judi lagi, maksiat lagi, mabok lagi, maksiat lagi, enggak. Cuma terkadang saya pikir cuma satu, saya ngeri matinya lempangan mana. Kalau kita matinya di lempangan kita lagi sholat, alhamdulillah. Yang saya takutkan adalah kita meninggalnya di waktu kita pas lagi main judi, pas lagi ngecak pakong, pas lagi ngecak togel. Boro-boro mau ngomongin husnul khatimah, orang mati lagi ngecak togel. Betul apa benar? Makanya kita selalu minta sama Allah, ya Allah, wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Karena ketika kita meninggal dunia, Bu, Pak, mohon maaf, apapun gak ada yang kita bawa. Kita punya rumah bagus, mewah. Kadang-kadang dari ruang tamu ke toilet aja butuh waktu 3 jam buat ke situ, saking gedenya rumahnya. Kadang dari ruang tamu mau ke toilet naik ojek dulu, saking gedenya rumahnya. Mobilnya bagus, perhiasannya banyak, tabungannya miliaran, arisannya triliunan. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bawa? Baju yang bagus kita nggak bawa, jam tangan yang mewah kita nggak bawa, handphone yang canggih kita nggak bawa. Karena ketika kita masuk ke alam kubur, kita tidak membawa apapun yang ada di dunia ini kecuali amal ibadah kita. Jadi ketika kita masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, kita bukan bawa amal, tapi diikuti sama amal. Jadi kita diikuti sama amal kita. Kalau seandainya kita bawa amal, ya kita bisa pilihin yang bagus kita ambil, yang jelek kita taruh. Tapi di sini kita diikuti oleh amal. Jadi yang jelek ikut, yang bagus pun ikut. Maka dari itu selagi kita masih ada di dunia, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah kepada Allah, maka terus dan teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika di alam kubur itu kita sendirian, Pak, Bu. Di alam kubur kita sendirian. Kita sendirian. Alpa nggak ada di alam kubur. Pasar nggak ada, pasar malam nggak ada, yang jual gorengan nggak ada di alam kubur. Listrik juga gelap. Nggak mau PLN masang listrik dalam kuburan, nggak ada yang mau. Saya belum pernah nemu itu orang PLN masang listrik ke dalam kubur, nggak pernah itu. Makanya di situ kita sendirian, nggak ada yang nemenin. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anha, aku tidak pernah takut di dunia, karena di dunia rame-rame. Dan aku tidak pernah takut ada di alam akhirat pun, karena di akhirat juga rame. Kalau di alam kubur kita kata Sayyidina Ali, aku paling takut ketika aku di alam kubur kita sendirian. Masya Allah, nggak ada yang kita bawa, tikar aja nggak kebawa tikar. Teman kita di dunia yang CS banget, yang kemana-mana baik berdua, rokok atu dipotek 2, saking CS-nya. Ketika kita meninggal dunia, apa dia mau ngikut? Enggak. Istri kita yang ketika kita pacaran berdua, Masya Allah, saya nggak bisa hidup tanpa abang. Kalau abang mati saya mau ngikut, bohong gitu. Jadi ketika kita di alam kubur, siapapun, baik anak kita, istri kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, bahkan CS kental kita, teman kita tuh nggak bakal mau ngikut. Jadi di situ kita cuma sendirian. Nah, disitulah nanti di alam kubur itu penentuan antara kita masuk ke dalam surganya Allah atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang dibutuhin sama orang yang di dalam kubur? Apa mereka butuh makan? Butuh. Makannya apa? Nasi uduk? Bukan. Nasi goreng? Bukan. Martabak telur? Bukan. Dengan cara seperti ini kita membaca Yasin, kita membaca marhaba, kita kirim doa, insya Allah pahalanya sampai. Kita baca Fatihah, insya Allah pahalanya sampai. Banyak yang bilang emang bener kalau kita baca Fatihah buat ahli kubur pahalanya sampai. Kalau ada yang nanya kayak begitu, bilang sampai. Kalau memang lu gak percaya, lu mati dulu, lu baca Fatihah. Kalau memang nanti nggak sampai, lu balik lagi. Insya Allah
Kalau kita baca Fatihah buat ahli kubur keluarga kita, ketika kita baca Fatihah kita lihat Fatihah itu balik lagi apa enggak. Kalau Fatihahnya nggak balik lagi berarti sampai. Jadi kita husnudzon aja ke Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kata Allah, ana inda dzanni 'abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku terhadap aku. Jadi yakinlah yang kita baca untuk keluarga kita, untuk ibu ayah kita, untuk sanak famili kita, ketika kita membaca surah Yasin, ketika kita membaca surah Tabarok, ketika kita membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Fatihah dan sebagainya, yakinlah bahwa itu semua sampai. Karena kenapa kita harus yakin? Karena ketika kita sudah baca itu dia nggak balik lagi. Kalau dia balik lagi baru kita nggak yakin. Tiba-tiba kita baca Fatihah, Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah itu kita tunjukkan untuk orang tua kita, kemudian Al-Fatihah itu balik lagi ke rumah, tok Assalamualaikum nih gue balik lagi. Fatihahnya nggak sampai, baru kita percaya bahwa itu tidak sampai. Baik, mungkin saya nggak bisa panjang lebar karena nasi kebulinya keburu dingin. Ntar kalau udah dingin kan enak dimakannya. Tadi sudah banyak rangkaian acara yang telah kita lewati bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Untuk almarhum keluarga saya, almarhum Haji Sayyidin bin Haji Sanusi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar selaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta baca Fatihah 1 untuk keluarga besar saya, khususnya untuk Kaum Haji Sayyidin bin Haji Sanusi, untuk orang tua saya juga, Ibu Neneng Sa'adiyah binti Sainin, dan untuk yang lain-lain yang ada di belakang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan nanti ke depannya itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengikuti yaitu pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ini adalah wasilah untuk berkah turunnya barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mari kita doakan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dengan barakahnya Maulid dan juga peringatan haul daripada orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan Allah turun barakah ala hadinya sallallahu alaihi wasallam Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana budu wa ya kana sa'ina dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'affu min mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Subhanaka yusi sana sirul hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala tarzaq wa min alaiha wa anta khairul warizin. Allahumma inna subhanahu wa haqqil fatiha amma sabi masanul qur'anil azim anta lana bi kulli khair wa anta jalana bil khair wa anta amilana ya maulana taqil khair wa anta fadlana fi dinina wa danina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa azwajina wa sahabina wa ahbabina wa mawalina wa sahabina kullina bil wa fitnatin wa qusina inda ul khair wa tafidu bil khair wa mu'min khair ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman sya'ihina wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna taqabbal minna jannata wa najina minan nar. Allahumma aslih lana zanana kullahu. Allahumma zidna wa la tanqusna waghdina waghfirna wardana wa ridana ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin.
sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فتنون بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي بالحبيب ربي إلى الرحمن أقرب حبيبي قد رحل المولى وسيء رحيم والوجاد في يوم اللقاء العسير وللرسل أجمعين من ياك القدير شمس الحزاب فتغابت ولا Ya, udah makan mah kagak capek. Entas makan baru gas lagi. Masih ada nih, masih ada nih. Nih, itu satu lagi. Udah, ini segini. Ada yang kurang nggak?